دار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے، ہم آج سچے ثابت ہوئے۔ ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے۔ اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے، عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا، اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کے سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے۔ ملک کی معیشت کمزور ہو گئی۔ جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، بڑے بڑے بلند بان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا، آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو۔ ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو۔ امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدطرہ میں شناس۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں۔ آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی۔ ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے، تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا، انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں۔ چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی،
مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا، اور ملک پہ بجلی کی پیداوار بڑھی۔ آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے، ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا۔ پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا۔ ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے، ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے۔ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر بربلا اختلاف رائے کیا ہے، بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے۔ اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی۔ ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی۔ ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی، ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا۔ دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں۔ جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا۔ جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا، اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ، پرمٹ دیتا تھا۔ ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا۔ ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک۔ حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے۔ میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے، اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا۔ میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں۔ جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم سب ساتھ آئے،
हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं। तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एक एक करके भाई, एक बारी बारी करें। खालिद महमूदी एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि जब भी तहरीक एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? पहले जवाब दे देना, जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। जरदारी साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने खन्नापुर ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम इत्तेफाक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज़्यादा वोट लेंगे। एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाज़त दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? 172 से ज़्यादा। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफ़ी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। बोलिए बोलिए, पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रजा खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम इत्तेमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दे इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, आसिफ के बाद। सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा,
اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے ہم لوگ یہ سب ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوت ہے. یاد رکھیں جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ ایک جمہوری رویوں کے ساتھ اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، انتقام کا رویہ اختیار کرنا، آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردن زدنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم اس ملک میں اپنی اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرۂ کار متعین ہیں. ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. اچھا سر، شاکر سولنگی نیوز ون سے مولانا سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو مولانا صاحب آپ کا 23 مارچ کا اب کیونکہ طریقہ میں بات جمع ہو چکی ہے تو اب 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، ایک آپ یہ فرمائیں. دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ بی اے پی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بظاہر کوئی میل ملاقاتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا یہ درست ہے کہ بی اے پی آپ کے ساتھ بوکڈ ہے؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں دونوں کے بات میں اگر شہباز شریف صاحب جواب دیں تو بہتر ہوگا. جی شہباز صاحب آپ ذرا اویئر ہیں اس بارے میں. دیکھیے جو بی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی، مولانا صاحب سے بھی ہوگی. تو ہمارا تو یہ حق ہے، فرض ہے، ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں. تو یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے. ہمارا رابطہ بی اے پی سے بھی ہے، ہماری ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. سر یاسر ملک ایک منٹ جی ایسے سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا، تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے یا کوئی اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی کر لینا. آواز آ رہی ہے. الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں. باہمی اعتماد سے انشاءاللہ سارے معاملات. اعزاز سید صاحب. میرا نام اعزاز سید ہے. زرداری صاحب آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے تینوں سے میرا ایک سوال ہے. زرداری صاحب جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے
साथ। एक तो ये बताइए, मौलाना साहब से मैं पूछूंगा, मौलाना साहब आप भी एक धरना लेके आए थे, आपने भी यहाँ पर बड़ा भरपूर धरना दिया था और फिर आपको जाना पड़ा था, लेकिन कौन को आज तक आपने एतमाद में नहीं लिया? वो किन कुव्वतों ने आपसे क्या वादा किया था कि जिसकी वजह से आप वापस चले गए? शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन, जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं, तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और जमात का? थैंक यू। जावेद बात कर ले, जावेद रिस्पॉन्ड कर लेना। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब बात कर लें। बेटा, जहाँ तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च को होगा, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है। ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुँचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी और हम दोस्त आपस में कर रहे थे, मुबशरे हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि अब नो कॉन्फिडेंस करना है। आज का दिन हमने मुआज़्ज़ब समझा। जी, आप एजाज साहब, आप जो बात कर रहे थे, और हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे। हमने, आपने देखा, कोई तशद्दुद नहीं किया। क्या कहा जा रहा था? मौलवी साहिबान आ रहे हैं, तशद्दुद वाले आ रहे हैं, मदरसों वाले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या 18-15 लाख लोग जो हैं ये सारे मदरसों के तालिब इल्म होते हैं जी। हमने ये साबित किया। और जब आप चीज़ को उठाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक राय आम्मा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहाँ हम पहुँचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है और वो तारीख का हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से सर, मेरा ये सवाल है कि जब जी, एक सेकंड जी, आपका जवाब ये तो मैं कह दिया। ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं मीना वाशी को राय पेश करेगी, तो एक मुशावरत से एक मुतफक्का फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाउम्मीद नहीं करें। वैसे मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नज़री का मुजाहरा सब ने किया, और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ करने देना, अभी बात बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़। सर, मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे आपको शिकस्त हुई। अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर, माइक की तरह जरदारी साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में। सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इसलिए से आपका मुकफ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी लिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको पता है आजाद अराकी को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग पंजाब में क्या तैयारी है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर, आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा, तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे,
लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देते हुए बात करना चाहता हूँ कि जब हमने PDM बनाया उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफ़ान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न ख्वास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ जी, मेरा सवाल है, नादिर बुरहानी नाम है, मैं डॉन न्यूज़ से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज़्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है इसका, बेटा इसका तो जवाब हो गया। इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने खान साहब ने कहा है कि अगर तहरीक नाकाम होती है तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बात मैंने आजमाई हुई है, कोई परवाह की बात नहीं। तो अपोजिशन के 3 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुंची। मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद जमा हो चुकी है, कई हफ्ते मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीर पेश कर दी है, अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। हमें जलसे में गालियां दी जा रही हैं, मुल्की मफाद पर अपोजिशन मुत्तफ़िक़ है। फजल रहमान का ऐसा कहना था, जबकि आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि कोई एक जमात पाकिस्तान को मुश्किल से नहीं निकाल सकती, हम आपको और आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से बचाएंगे। इस मरतबा हमें कामयाबी होगी, 172 से ज़्यादा वोट लेंगे। आसिफ अली जरदारी ने यह दावा भी किया है और साथ में उन्होंने जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर ये जवाब दिया कि अब क्या नाम भी बता दूं उन 172 लोगों का। दिलचस्प जुमला था, मुस्कुराहट के साथ था। उन्होंने पूछा था आप चाहते हैं नंबर बता दूं, अब क्या नाम भी बता दूं? सवाल 2 हैं, बहुत आम है। नंबर 1, 172 कैसे पूरे करेंगे? दूसरा सवाल जो कि पूछा गया कि अगर तो आपके जो दिल की बात है, जो आपकी सोच है कि भाई नए वज़ीर आज़म आ जाए, नई कैबिनेट आ जाए, फिर वज़ीर आज़म कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब होंगे, मौलाना फजल रहमान होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, कौन होगा? तो फिर उसका भी बड़ा दिलचस्प जवाब था। तो 172 का वोट मेरे ख्याल में पहले हम इसी के ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं। सुनवा लेते हैं आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे थे इस हवाले से। 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं। समझे? 172 से ज्यादा। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे?
تو 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے، آصف علی زرداری نے دعویٰ کر دیا کرن۔ یہ تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پتے کی بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس 172 میں صرف ہم ہی بیزار نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ ان کی طرف کے لوگ بھی ہیں جو اپنا جو پوزیشن ہے نا وہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یعنی حکومت کی جانب سے جو حکومت کے نمائندگان ہیں ان کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے، یقیناً ان کو بھی وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً وہ اگر نہیں ملیں گے تو پھر تو ان کے لیے نمبر گیم پورا ہونا چلے جا رہے ہیں۔ میں نا اس سارے کے سارے نمبر گیم میں نا وہ جو میجک نمبر ہے وہ چاہیے، ہم کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا۔ میں آپ کا دھیان اس ڈائس کی طرف لے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا اسٹیج مینج کیا جا رہا تھا، پریس کانفرنس مینج کی جا رہی تھی، وہاں مریم اورنگزیب تھی اور میرے خیال سے شازیہ مری بھی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا عقب میں تھی۔ مریم اورنگزیب نے 2-4 بار ایسا بھی کیا، چلے ہو جاتا ہے اسٹیج پہ گہما گہمی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا نہیں جی میں بتاتی ہوں، لیکن اب چلیں واپس آ جاتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں، کچھ پریس کانفرنسز چل رہی ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل، ترین گروپ کے رہنماؤں کی بھی پریس کانفرنس جاری ہے، اس کی جانب لیے چلتے ہیں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں نے بھی رابطہ کیا اور وہ روابط ابھی تک جاری ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ترین گروپ کا ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی، اور ہم جہانگیر خان ترین صاحب کو پورا اختیار دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو آمین ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو پارٹیاں ہم سے رابطے میں ہیں، ہم ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ان کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم تمام تر بات اپنے لیڈر کو بتا دیتے ہیں، اور وہ ان کے علم میں ہر بات آ جاتی ہے۔ کل بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے، اس میں ہم مستقبل کے فیصلے کریں گے، جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے، اور جیسے بدلتی صورتحال چل رہی ہے اس کو ہم بڑے غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پہ لائے عمل بنائیں گے۔ مان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آئندہ کی سیاسی صورتحال کے اوپر آپ نے وزارت اعلیٰ کے کن ناموں کے اوپر مشاورت کی ہے؟ کوئی 2, 3, 4 نام تو ہوں گے آپ کے پاس جو آپ نے بتائے ہوں گے جن کے اوپر مشاورت چل رہی ہوگی؟ دیکھیں میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے وہ ایک بے لوس گروپ ہے، جس نے ان کی اس وقت مدد کی جب کہ انہوں نے ہمیں کال بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک بہت مضبوط اتحاد ہے، یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے۔ تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس گروپ کا ممبر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جہانگیر خان ترین کے فیصلے کو آمین کہے۔ نعمان صاحب یہ فرمائے گا کہ عبدالعلیم خان کے حوالے سے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین کی طرف سے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ عبدالعلیم خان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ان کو امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائے گا کہ اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی، جس طرح خان صاحب نے کہا ہے عثمان بزدار تبدیل نہیں ہو سکتے، اس صورت میں کیا آپ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، جو آپ نے عبدالعلیم خان صاحب کا نام لیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے کل ہمارے گروپ کو جوائن کیا ہے، اور ہمارے گروپ کا جو آج تک آپ نے ماحول دیکھا ہے یا آپ نے اس کا باڈی لینگویج دیکھی ہے، اس میں آپ نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہم سب جہانگیر خان ترین صاحب کے لیڈرشپ میں متحد ہیں، اور یہی بات ہم نے عبدالعلیم خان صاحب کو بھی بتائی ہے کہ آپ آج اگر ترین صاحب کے گروپ کا حصہ ہیں تو آپ ان کی جو بھی ان کے فیصلے ہوں گے ان کے پابند ہوں گے۔ نعمان بھائی آپ نے کہا ہے کہ مائنس بزدار سے آگے بات چلے گی، مائنس بزدار پہ مان جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پی ایم صاحب کے ہمارے جو سی ایم کے امیدوار ہیں
अब चौधरी परवेज़ लाई होंगे, तो क्या चौधरी परवेज़ लाई आपके ग्रुप को काबिल कबूल हैं? और आपके ग्रुप ने अभी तक कोई नाम क्यों नहीं दिया? कोई नाम तो बता देना ताकि ये बिल्ली थैले से बाहर आए कि आपके पास है लाला ताहिर है, अजमल चीमा साहब हैं, क्यों हैं? तो बताएं कोई नाम। देखिए मेरे भाई, ये बहुत कबल वक्त आप बात कर रहे हैं। ये तमाम इख्तियारात मैंने आपको बताया है कि जहांगीर खान तरीन साहब के पास हैं, और जहांगीर खान तरीन साहब का जो लफ्ज़ निकलेगा वो इस ग्रुप को आमीन होगा, उस पर हमारा किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं होगा। ये बताइएगा कि ये उस्मान बुज़दार जो है वो इमरान खान की चॉइस है, इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बनाया है, आप इमरान खान के फैसले से बगावत का ऐलान कर रहे हैं? देखिए मेरे भाई, कोई बगावत नहीं है, कोई किसी तरह की हमें रुकावट नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक मैंडेट लेके आए हैं, और उस मैंडेट के मुताबिक कौम हमसे तवक्कुआत रखती है, और हम उन तवक्कुआत को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ PTI के लिए अच्छा सोच रहे हैं बल्कि इस सूबे के लिए पंजाब कितने लोग आप जा रहे हैं कि कितने लोग आपके साथ हैं? अगर आप लोग बता दें कि कितने लोग आपके साथ हैं, तादाद बता दें। जहांगीर तरीन ग्रुप और दूसरा अलीम खान ग्रुप, टोटल कितने लोग दावा कर रहे हैं? इजाजत दें, मैं इस बात का मैं आपके सवाल का जवाब दे दें, पहले जवाब दे दें। मैं इसका सवाल का जवाब देखिए, मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि जहांगीर खान तरीन जो ग्रुप है वो आपको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि हाउस के अंदर दो जो मेजर पार्टीज़ हैं उनके बाद मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन के ग्रुप की जो तादाद है वो सबसे तीसरे नंबर पर है। तो इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम जिस तरफ हमारी तवज्जो होगी यकीनन वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ये बता रहे हैं आइंदा से पंजाब काबीना के इजलास में, उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में आपके जो 3 वज़रा हैं, नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा और आसिफ नकवी, वो शरीक होंगे कि नहीं? क्योंकि आप ये मेरे भाई देखिए कबल वक्त बातें हैं, जो अभी इजलास ना हो रहा है ना है, जब वक्त आएगा उस वक्त मैं समझता हूँ मुनासिब होगा आपको बताना। नुमान साहब ये बताइएगा, पैगाम आया है, उस पैगाम के बाद आपने ये फैसला लिया है कि माइनस बुज़दार के बाद बात आगे बढ़ेगी, तो तासुर ये मिल रहा है कि वफाक की जानिब से आपको पैगाम दे दिया गया है कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, ये दुरुस्त है? थोड़ा सस्पेंस रखने दें। अच्छा ये बता दें नुमान भाई, आपने कहा तमाम फैसलों का इख्तियार जो है वो जहांगीर तरीन को हासिल है, और जहांगीर तरीन के फैसले का इख्तियार किसको हासिल है? आप हमेशा करते हैं। बहुत शुक्रिया। तरीन ग्रुप के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नुमान लंगड़ियाल अपने साथियों के साथ वो कह रहे थे कि हमारे साथ सियासी जमातों के राब्ते जारी हैं, तरीन ग्रुप मुत्तफ़िक़ है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। नुमान लंगड़ियाल ने वाज़ेह तौर पर कहा है, हम जहांगीर खान तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं, जहांगीर खान तरीन की हर बात पर आमीन कहेंगे। हाउस की 2 बड़ी पार्टीज़ के बाद तरीन ग्रुप की तादाद ज़्यादा है, बुज़दार साहब जा रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें, ओन चौधरी ने ये जवाब दिया है, तो नुमान लंगड़ियाल की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। जी आप बात मुकम्मल करें। जी आप मैं एक और सवाल उनसे ये किया गया कि उस्मान बुज़दार तो इमरान खान साहब की चॉइस रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमारा मैंडेट है, तरीन ग्रुप का मैंडेट है, अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। एक अहम मुलाकात की बात भी सुनिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई है। इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप का पैगाम पहुंचाया। कल वो खुद मिलने गए थे तरीन हाउस लाहौर, और अब उन्होंने पैगाम पहुंचाया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, क्या क्या कुछ उन्होंने बताया और जवाब क्या आया? देखें, ये बनीगाला में मुलाकात हुई थी और ये 35 मिनट की मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की। इस मुलाकात में इमरान इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म को तरीन ग्रुप का पैगाम पहुंचाया। ये बताया कि तरीन ग्रुप चाहता है कि उस्मान बुज़दार को फौरी हटाया जाए। ये पैगाम दिया गया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि उस्मान बुज़दार को किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने ये पेशकश की कि अगर मेरी वजह से मामला ठीक होते हैं तो मैं
سائڈ پہ ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن وزیر اعظم نے اس ملاقات میں بھی یہی موقف دہرایا کہ میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور آپ ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ دوسری بار بھی آج وزیر اعظم نے جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ واضح طور پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ ابھی کہیں بھی نہیں جا رہے۔ تو یہ موقف صبح بنی گالہ میں انہوں نے دیا اور وہی موقف انہوں نے آج اپنی تمام ملاقاتوں میں بھی دہرایا، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مکمل طور پر حمایت کی۔ دو ٹوک موقف اپنایا اور اسی کو دہرایا۔ عباس شبیر اپڈیٹ کر رہے تھے، کل عمران اسماعیل نے کہا تھا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جتنی باتیں ترین گروپ کی طرف سے کی گئی ہیں، جو ان کے ریزرویشنز ہیں وہ پارٹی کے مفاد میں، وسیع تر مفاد میں ہیں، تو یہ گزارشات میں وزیر اعظم کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج یہ اہم ملاقات اسی سلسلے کی کڑی تھی، وزیر اعظم عمران خان سے فواد چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ عمران اسماعیل نے سارے کے سارے ترین گروپ کے ریزرویشنز وزیر اعظم کو بتائے اور پھر اس کے بعد میں جناب یہ سامنے آیا کہ ترین گروپ جب بھی کچھ بھی چاہے تو اس سارے کے سارے سلسلے میں عثمان بزدار کو تو نہیں ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے ساتھ خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں۔ خالد عظیم صاحب، جہانگیر خان ترین گروپ کہہ رہا ہے کہ مائنس عثمان بزدار کسی صورت کوئی بات ہی نہیں ہوگی، جبکہ وزیر اعظم تو اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عثمان بزدار کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے کیپٹن آپ ہی ہیں، آپ ہی لیڈ کریں۔ تو اب صورتحال کہاں جا رہی ہے خالد صاحب؟ لیکن جی کل جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، جب ناراضگی کا اظہار سامنے آیا تھا اور اس کی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جہانگیر ترین گروپ کے اس اجلاس میں علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ ایک انتہائی اہمیت تھی اس بات کی کہ ان کے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ موجودہ معاملات سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے انڈیکیٹر تھا، کل بھی یہی بات کی گئی تھی، پنجاب ٹارگٹ تھا اور یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کل کہہ دیا گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ اسی کے سلسلے میں وزیر اعظم نے وہاں ان کے پاس ایک وفد بھی بھیجا تھا، عمران اسماعیل صاحب تھے، عامر محمود کیانی تھے اور کچھ اور لوگ، اور وہاں سے جو گفتگو کر کے وہ واپس آئے تو انہوں نے اس سے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کا رد عمل کرن سامنے آ گیا ہے کہ دوسرے لفظوں میں جہانگیر ترین گروپ نے کہہ دیا کہ اگر آپ عثمان بزدار کو نہیں ہٹاتے تو ہماری اور آپ کی وہ جو ناراضگی ہے وہ برقرار ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہی سوال خالد صاحب ساتھ ہی رہیے۔ ندیم ملک صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، ترین گروپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس سلسلے میں کچھ ہو نہیں سکتا، عثمان بزدار صاحب کے نام کے اوپر وہ تیار نہیں، اور وزیر اعظم نے بھی بالکل صاف صاف دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار کو کسی صورت نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ریزالو کیسے ہوگی سچویشن ساری؟ گیننگ پوزیشن اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو جتنی جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کی اس وقت اسٹرانگ ہے شاید کسی اور کی نہیں ہے۔ نون لیگ سے زیادہ تگڑا گروپ اس وقت وہ بن گیا، کیونکہ مرکز میں بھی ان کو جتنے ووٹ درکار ہیں، 10-9 ووٹوں کا فرق بنتا ہے، تو 12-14 کے قریب تو ان کے ساتھ ہیں جہانگیر ترین کے اور علیم خان کے، باقی کچھ ویسے ہی پی ایم ایل این سے رابطے میں تھے پہلے سے لوگ۔ تو مرکز میں بھی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جہاں 40 کے قریب اراکین ایک طرف کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یا تو ان سے ڈیل کرے گی، ان کے مطالبات کو مانے گی، نہیں تو خسارے کا سودا کرے گی، کیونکہ دوسرا گروپ جس آئے گا اس کی حکومت بنوانے میں معاونت فراہم کرے گا۔ اور ندیم صاحب یہ بھی پھر بتا دیجئے کہ یہ چیز سمجھانا، یہ چیز بتانا کہ سچویشن کو ایز کرنے کے لیے پنجاب کے محاذ کو محاذ نہ بنائے، اس کو بالکل سیدھا کر کے تو سیدھا کر کے اس معاملے کو آگے لے کے جائے، سر یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پرائم منسٹر کی اپنی جو کرسی ہے مرکز کو بچا کے وہ صوبوں کو دوبارہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں انہوں نے بہت تاخیر کی ہے، جس میں عثمان بزدار کا معاملہ شامل ہے۔ عثمان بزدار کے اوپر ناخوشی پائی جاتی تھی ان کے پارٹی کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات میں جو ایک خرابی ہے، اس میں بھی عثمان بزدار ایک میجر فیکٹر تھے۔ وہ ایک ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، جس سے صوبے کا نظم و نسق صحیح سے چلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 ندیم صاحب پارٹی میں ان کی سپورٹ کتنی ہے؟ ندیم ملک صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، عثمان بزدار کے حامی کتنے اور ان کو چینج ہونا چاہیے پہلے دن سے لے کے آج تک میں، کیونکہ اس میں ڈیوائیڈ تو دیکھی ہم نے۔
कोशिश करेंगे दोबारा बात कर सकें इस बारे में। यही सवाल है। खालिद अजीम साहब साथ हैं हमारे। खालिद साहब, लाइन उधर पे भी ड्रॉप हो गई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए। पहले दिन से इस नाम के ऊपर कहीं ना कुछ विद इन पार्टी रिजर्वेशंस थे और वही वक्त के साथ खुले हैं, और ये एक मामला, और साथ में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है फजलुर रहमान साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, वो ये दोनों मामलात को सामने रखते हुए ज़रा हमें ये बताइए कि इसमें कर क्या सकते थे, इस बिगाड़ को रोक कैसे सकते थे, और जो बेसिक डेंट है वो कल जो तरीन ग्रुप की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद आया है या नहीं? देखें किरण, पहली बात तो ये कि उस्मान बुज़दार की एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं थी कि वो टोटली नौवारद हैं पीटीआई में, और ना सिर्फ ये कि पीटीआई में बल्कि वो जो सूबाई सियासत है उसमें भी उनकी एक तरह से पहली एंट्री थी, तो एक वो नॉन एंटिटी तकरीबन समझे जाते थे। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने उनका इंतखाब किया, लिहाजा वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट पार्टी के अंदर थे उनको खामोश होना पड़ा। अच्छा खालिद साहब साथ ही रहिएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, माइनस बुज़दार पर ही बात आगे बढ़ेगी। तरीन ग्रुप ने ये कह दिया है, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब के कैप्टन उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। मामला कैसे हल होगा सर? 24 दिन है, कोई जल्दी नहीं है। 14 दिन अभी जो हैं 54(3) कॉन्स्टिट्यूशन की आप किताब निकालें कि आज इन्होंने सबमिट किया, आज का दिन शामिल नहीं होगा। 23 मार्च तक 22 मार्च तक तो इनके ये दिन है, उसके बाद 9 दिन है। ये अप्रैल फूल बनेंगे, ठीक होगा, इमरान खान जीतेगा और हमारी दुआ है और हम उसके साथ हैं। बाकी इनका हक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। ये सारे एक दूसरे के पोस्टमार्टम करने वाले अगर इकट्ठे होकर इमरान खान से लड़ना चाहते हैं तो सियासी तौर पर लड़ लें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जीतेगी और इमरान खान जीतेगा। ये ठीक है। शेख साहब, मरकज पे फोकस होना चाहिए पीटीआई का, या फिर अभी पंजाब का मुहाज भी जिस तरह खोल लिया है पीटीआई ने? देखिए, पंजाब में तो मुझे समझ नहीं है, ऐसे ही आपसे बात करूं। मैं मरकज को जानता हूं, मरकज का महाज खोल के इन्होंने ठीक किया है, और मरकज का महाज ही जो है वो अहम होता है। सूबों में तो और हुकूमतें भी होते हैं, सिंध में भी हमारी हुकूमत नहीं है। सूबों का इतना मसला नहीं होता, तकलीफ जरूर होती है लेकिन कोई मसले नहीं होते। मरकज की एक अपनी हुकूमत और स्ट्रेटजी होती है। इस लिहाज से आप इन्होंने मरकज का ही इंतखाब करना था, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 24 दिन अभी आप पहली 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक आप इंतजार करें, पहला रोजा भी होगा और अच्छी खबरें भी होगी। थैंक यू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे थे कि पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मरकज़ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मरकज़ के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना सकती, और इमरान खान एक बार फिर सुरखरू होंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं। अलीम खान और तरीन ग्रुप पीटीआई के साथ हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा, कहा कि अपोजिशन को भरपूर जवाब देंगे। पंजाब में कोई नहीं होने जा रही, क्या उनका कहना था, सुनवाते हैं। अच्छा, क्या मुलाकात हुई सर स्पीकर हाउस में? स्पीकर हाउस में हम लोग जनरली उन्होंने बुलाया था शाम को चाय पे, बड़ी रौनक लगा के रखते हैं सारे दोस्तों के साथ, तो वही उसी तरह जैसे नॉर्मली हम आते हैं वही मुलाकात थी। अच्छा सर, आज क्या फैसले हुए बड़े? आज बड़े फैसले, बड़ा फैसला तो होने वाला है। अपोजिशन की ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है, और जो इन्होंने आज मूव किया है इसका हम बड़े दिनों से इंतज़ार हम कर रहे थे कि ये करें, और हम इनको बताएं कि स्ट्रेंथ क्या होती है असेंबली में, असेंबली के बाहर क्या होती है, पब्लिक किसको कहते हैं बाहर निकालना, वो सारा हम इनको देखें। और अलीम खान साहब के बारे में और तरीन ग्रुप के बारे में क्या फैसले? सब ठीक है। अलीम खान भी ठीक है, तरीन ग्रुप भी ठीक है, बाकी दोस्त भी सारे ठीक हैं, सब इंटैक्ट हैं, पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। अच्छा सर, ये सीएम पंजाब भी यहाँ आया है, क्या कोई तब्दीली की इतला है अभी पंजाब के हवाले से? कोई तब्दीली की इतला नहीं है, सब उसी तरह रहेगा जैसे था, जिस तरह से इलेक्ट हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बिल्कुल उसी तरह चलेगी, जैसे खान साहब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वैसे चलेगी। तो इमरान इस्माइल ये कह रहे हैं किरण कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश करें, और हम लोग तो सब जुड़े हुए हैं और ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही पंजाब में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है, सारी अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए, लेकिन ऑपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के ताबूत में तो ये आखिरी कील है और ये वो खुद अपने साथ करने जा रहे हैं। क्या कहा गवर्नर सिंध ने, आपको दिखाते हैं। क्या मुलाकात हुई सर स्पीकर हाउस में? स्पीकर हाउस में हम लोग जनरली उन्होंने बुलाया था शाम को चाय पे, बड़ी रौनक लगा के रखते हैं सारे दोस्तों के साथ, तो वही उसी तरह जैसे नॉर्मली हम आते हैं वही मुलाकात थी। अच्छा सर, आज क्या फैसले हुए बड़े?
आज बड़े फैसले, बड़ा फैसला तो होने वाला है। अपोजिशन की ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है और जो इन्होंने आज मूव किया है इसका हम बड़े दिनों से इंतज़ार हम कर रहे थे कि ये करें और हम इनको बताएं कि स्ट्रेंथ क्या होती है असेंबली में, असेंबली के बाहर क्या होती है, पब्लिक किसको कहते हैं बाहर निकालना, वो सारा हम इनको और अलीम खान साहब के बारे में और तरीन ग्रुप के बारे में क्या फैसले? सब ठीक है, अलीम खान भी ठीक है, तरीन ग्रुप भी ठीक है, बाकी दोस्त भी सारे ठीक हैं, सब इंटैक्ट हैं, पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। अच्छा सर, ये सीएम पंजाब भी यहाँ आया है, क्या कोई तब्दीली की इतला है अभी पंजाब के हवाले से? कोई तब्दीली की इतला नहीं है, सब उसी तरह रहेगा जैसे था, जिस तरह से इलेक्ट हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल उसी तरह चलेगी, जैसे खान साहब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वैसे चलेगी। तो समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खान सानी, ये बताएं कि पीटीआई के दीगर कायदीन की तरह इमरान इस्माइल साहब भी पुरुम्मीद हैं कि अपोजिशन की यह तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है, ना सिर्फ नाकाम होने जा रही है बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हम तो बड़े अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे और इनको अब हम बताएंगे कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कैसे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाता है। जी बिल्कुल, आज ही गवर्नर इमरान इस्माइल यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है स्पीकर हाउस में, स्पीकर कौमी असम्बली से। इसके साथ साथ शाह फरमान भी थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, इमरान इस्माइल बहुत पुरअतमाद हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि 152 जो अरकान हैं इसमें से भी 10-15 अरकान जो है वो हम गिराएंगे और तोड़ेंगे। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हम बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे और अब अपोजिशन के ताबूत में हम आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मजीद 10-15 लोग गिराएंगे। कल कराची के हवाले से मैंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म कराची जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि बिल्कुल कराची जा रहे हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली से चूंकि उनकी मुलाकात हुई और स्पीकर कौमी असम्बली ही अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आगे पेशरफ करेंगे, इजलास बुलाएंगे, तो उनका ये कहना था कि हम इंतजार कर रहे थे कि ऐसा हो कि अपोजिशन वाले तहरीक अदम एतमाद पेश करें और अंदर और बाहर हम अवामी ताकत का मुजाहरा करके दिखाएंगे और अवाम को कैसे निकाला जाता है अब हम अपोजिशन को ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ चूंकि इस मौके पर आमिर कियानी भी मौजूद थे और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि 152 अफराद जो है अगर उनके पास इससे ज्यादा होते तो वो लेके आते। उनका ये कहना था, आमिर महमूद कियानी का ये कहना था कि इससे ज्यादा अरकान हैं तो वो सामने लाएं। सेनेट में अभी अभी अपोजिशन को शिकस्त दी है और अपोजिशन जो है वो पहले उस शिकस्त को संभाल ले, उसके बाद आगे बात करे। इस हवाले से मेरी बात हुई आज उनसे, आमिर कियानी से, और इमरान इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पुरअतमाद है, वज़ीर आज़म भी पुरअतमाद है। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के हवाले से मेरा सवाल था कि क्या पंजाब के सीएम को हटाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे वज़ीर आज़म चाहेंगे वैसा होगा। अभी फिलहाल तो नहीं हटाया जा रहा, लेकिन जैसे हुकूमत चल रही है प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे अब वैसा ही होगा। लेकिन जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के बारे में उनका ये कहना था कि वो हमारे लोग हैं, कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ रहेंगे, इस हवाले से पुरअतमाद हैं। और वो दोनों इमरान इस्माइल और आमिर कियानी पुरअतमाद थे कि तहरीक इंसाफ के हिस्सा हैं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान। और ये कहीं सही है, अलीम खान और तरीन ग्रुप पीटीआई के साथ है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दावा किया है और ये कहा है कि अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से समा की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।